Thanks for giving me a chance to share my feelings about Digital Bangladesh. Digital Bangladesh is a vision and aimed at transforming Bangladesh into a technology-driven, knowledge-based society. It focuses on integrating digital technology into all aspects of life, including governance, education, healthcare, agriculture, and commerce. The goal is to ensure transparency, efficiency, and accessibility for all citizens, reducing corruption and fostering economic growth with advancements in ICT infrastructure, improved internet connectivity, and widespread digital literacy programs. Bangladesh is moving toward a more connected and modern future. Initiatives like e-governance, online banking, digital healthcare, and smart education are polluting the country. By 2041, Bangladesh aspires to become a fully digital data more prosperous future. Thank you so much. You have given a very excellent presentation. Very good. Then Shahinur Akhtar. Assalamualaikum. Walaikum Assalam. Share your thought on this topic. Good evening, all. Really glad to share with my thought. I'll try to say something about digital Bangladesh. The word digital indicates the use of modern technology. Digital Bangladesh means modern technology-based country. The present world is of modern technology. The modern technology is widely used every country of the world. Its aim is to build up ICT-based society. Everything will solve help of modern technology. Everything will be complete of modern technology. For this reason, the government is trying to implement it. There are many good sides of digital Bangladesh. So the task has complete. It saves our time and energy. People do their activities sitting in a room. A student can participate online class from home. Online banking is another vital part of digital Bangladesh. Farmers are also using technology to grow more crops. Modern technology has contributed in medical science. হ্যালো স্যার, আমি জি নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটা ভালোভাবে এখানে প্রেজেন্ট করতে পারি নাই, কারণ ওইটা আমি ভালোভাবে বুঝতে পারি নাই। জি নাম্বার কি ছিল আনসারটা স্যার? কোশ্চেনটা কি ছিল? কোশ্চেনটা তো স্যার আমি ভুলে গেছি। এই যে আচ্ছা, ক্যারি অন, বলেন, তারপর বলেন। আমি এতটুকু কি করতে পারছি, আর জি নাম্বার প্রশ্নের ইয়েটা করতে পারি নাই। জি নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটা আমি এটা ভালো করে প্রেজেন্ট করতে পারি নাই। এটা ভালো করে বুঝা প্রেজেন্ট করতে পারি নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেখতেছি। ওকে, দেখি নেক্সট অন নূর মোহাম্মদ, বলেন তো। Assalamu alaikum, sir. Give me a chance to say something about my topic, Digital Bangladesh. Digital Bangladesh means digitalizing Bangladesh by ensuring an ICT-based society where information will be available and where um, possible tasks of the government, non-government, and the semi-government will be performed using digital technology. The benefits of digital technology are many. If we can establish a digital Bangladesh, the corruption will be removed. Absolutely, the corruption will be absolutely removed. Removed. It will. It will save people's time and money, and will make the people more enterprising
and it will connect people with with the entire world, economically, culturally, and even naturally. It will modernize. It will modernize banking and uh, financial activities. Agriculture, education, health, all these sectors will be highly benefited by making Bangladesh digital one. Our government has to take um, our government has to take a step government has to take a step for implementing this dream. Mm. First of all, the uninterrupted power supply has to be ensured. We have to develop our computer network infrastructures throughout the country. We also have to our people um, to the to to the city skill and um, sorry sir. ওকে, আপনি যে সেন্টেন্স গুলো তৈরি করছেন এখানে ঠিক কোন টেন্স গুলোর ব্যবহার আছে এটা বলতে পারেন? টেন্স গুলো কি কি জি স্যার, বলেন তো, স্যার বলতে পারি। কোন ধরনের টেন্সের ব্যবহার? হুম, স্যার প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর কিছু? এবং আছে স্যার ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে। হুম, আর স্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যার বেশি। ওকে, দেখি আরেকজন, আয়েশা আক্তার। Assalamu alaikum, sir. হ্যাঁ, share your thought. ওয়ালাইকুম I am আসসালাম। going to share about digital Bangladesh. হুম, The Bangladesh means the Bangladesh where the use of technology and information technology has been spread everywhere so that human life can be easy and fast. Digital Bangladesh has many types of facilities. For example, government service have been fast and easy. Students are able to study online. Online transactions have been made easier. Bangladesh will connect the people for information and technology. It creates communication between people through mobile internet and digital service. Mobile networks must be extended to the rural region to implement this circulation. Increasing digital facilities in government and private organizations. কমপ্লিট। ওকে, দেখি আর দু একজন, ফয়সাল আহমেদ। স্যার হুম, ওয়ালাইকুম give আসসালাম। me a chance. Try to say something about digital Bangladesh. Digital Bangladesh means digitalizing Bangladesh by ensuring an ICT society information will be available online of the government, non-governments or semi-governments performed using digital technology. Benefits of digital Bangladesh are many. It will save people's time and money. It will make more entrepreneur will organize banking and social activities, agriculture, health, education, commerce, all section will be healthy benefit by Think Digital Bangladesh. By using digital technology can be connect people with the whole world economically
politically, socially, agriculturally, we can establish a digital Bangladesh. Corruption will be absolutely eradicated. First of all, and first of all, interrupted power supply, develop computer network and ICT skill. Our people ensure equitable access to digital government service by all states of the society. The government has to take certain teeth for implementing this team. We say that the implementation of a digital Bangladesh can help our country. It is hope that Bangladesh will be fully digitalized 2041. That's all. Okay, thank you. Rumana. Meanwhile, let's start now with into this topic. The topic is Digital Bangladesh. Digital Bangladesh means digital Bangladesh including an ICT-based society where information will be available online and where all possible tasks of the government and other non-government or semi-government will be performed using digital technology. The face of digital Bangladesh are many. Can establish a digital Bangladesh, corruption will be absolutely eradicated. It will save people's time and money and will make people more enterprising. It will connect people with the whole world economically, politically, socially, academically, and even culturally. It will modernize banking and financial activities. Culture, health, education, commerce, all these sectors be highly benefited by making this a digital one. The government has to take certain initiatives for implementing this dream. First of all, the uninterrupted power supply has to be ensured. We have to develop computer networks infrastructure throughout the country. We also have to train suitable access, digital governance service, all strata of the society. There will be no say that the implementation of a digital Bangladesh can help our country make progress leaps and bounds. It's hoped that Bangladesh will be fully digitalized by 2041. It's all about my side. Thank you all. See you next. Thank you. Rajiv Dash. Thank you, sir. Good evening to all for giving me in front of you to say something about Digital Bangladesh. Digital Bangladesh is not only a small word, but it has lots of phenomena in our country. Digital means making and ensure civic society and governing every sectors by using devices. But there are lots of beneficial of using of ICT devices. Nowadays, we can staying at home. We can any problem by using computer and internet, helping internet. Most of ICT based job holder are completed and their job service at home. Because are in their service in from a desk, and as it's a digitally dependent this ICT oriented service that ICT based ICT
which they can their service staying at home. For this reason, save their time and money dealing, and people getting service from the different government, single government, and private sector would help uh, in this people they faced a lot of problems because they have to go to the office to getting service from the office or department. It is not need to go to the office for getting service, but people are they are getting ICT based knowledge season. All of the most of the students, most of people, they can fulfill their needs using internet by computer as a opponent time. People, students are used to their application to the service or to get a service or admission in a university, but they are no need for this reason because they are can able to apply to the varsity at home using computer or mobile. Our schools are getting lot of service, government service, and staying using ICT based devices like as mobile, laptop. But it has a lots of enormous flexibility or beneficial, but it also has some difficulty because some bad mentality people they can use lots or adopt lots of fraud in social networking site. But it is just high time to these activities from these evil people. But if it is possible if we are aware from this uh, activity, so that we have to increase awareness to the people, people who are getting this from the ICT technology, using ICT technology. But there are difficulties, but in our country, power sector is not stable. Season, we have to ensure power sector to action of power. It is equal to percent output or feedback from the ICT based. People should think. People should get service when they are use latest apps or software. It is very easy if they are affordable in these technologies. And another thing that people service they have to count about their accountability of their service so that people are not nowadays facing any kind of difficulties in front of any office get or to get the service from this. So in part, it is the high demand for us. It was high demand. We have to use smart use or smarting device. So our digital Bangladesh can be in this day by day. ICT based society and this day by day. So Okay, thank you.
You have Over to done a you. great Thank job. you. Your হা- patience. Thank you. হালিমা খাতুন বলেন তো। Assalamualaikum, sir. Thank you. Give me my chance. I say that digital. I say that presentations of the digital Bangladesh. Digital Bangladesh means digitalizing Bangladesh by ensuring ICT-based society where information will be available online and where all possible tasks of the government and other non-government or semi-government will be performed using digital technology. The benefit of digital Bangladesh corruption will be absolutely eradicated and will be it will be save people time and money and will make people more enterprising. It will connect people with the whole world economically, politically, socially, and academically, and even naturally. It will be making it will be modernize banking and financial activities, agriculture, health, and education, commerce. All these sectors will be highly benefited by making Bangladesh a digital one. The government has to take certain initiatives for implementing this dream. First of all, uninterrupted power supply has to be ensured. We have to develop computer network infrastructure, uh, infrastructure throughout country. We also have to train our people to agriculture, ICT skill, and ensure equitable access to digital service by all sector of the society. It will be mm, it will be making that's also Okay, thank you so much. প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক করতে হবে, প্রচুর সমস্যা আছে প্রোনাউন্সিয়েশন, আনইন্টারাপ্টেড। হ্যাঁ, প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো ঠিক করতে হবে অনেক জায়গায়, এগুলো প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে প্রোনাউন্সিয়েশন। আচ্ছা, তো দেখেন, যে বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলবো বা যে বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে এই জায়গাগুলোকে ডেভেলপ করার জন্য জাস্ট ওয়েট আ মিনিট। ওকে, সো যে কথাটা বলছিলাম, এই জায়গাগুলোকে ডেভেলপ করার জন্য আমাদের এখানে একটু সময় দিতে হয়। অর্থাৎ এই যে টপিকগুলো আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করছি, এই টপিকগুলোর উপর যে স্পিকিং গুলো আপনারা রেডি করছেন, যখন একটা প্যাসেজ আপনি রিড আউট করেন, এই রিড আউট করার টাইমে সেন্টেন্স গুলোকে অ্যানালাইসিস করা শিখতে হবে, যে আমি এটা বুঝতেছি কিনা, আমার এটা হচ্ছে কিনা। এই বিষয়টার উপর একটু মনোযোগ দিতে হবে অনেক ভালোভাবে। ওকে, তো আজকের এই ক্লাসটাতে আমি আপনাদের যে বিষয়গুলো পড়াবো, ইউ ক্যান সি, এই টপিকটার উপরে আপনারা একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করে আনবেন নেক্সট ক্লাসের জন্য, এখানে যারা আছেন। এবং আপনাদের আহ, যে প্রেজেন্টেশন বা যে স্পিকিং গুলো, সেগুলো আমি আপনাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের মাধ্যমে নিব। অর্থাৎ সেখানে আপনি শুধুমাত্র স্পিকিং করবেন, তাহলে যারা আছেন সবাই কথা বলতে পারবেন। আর
যেদিন ক্লাস থাকবে না সেদিন আমরা সেটা করব। আর ক্লাসের টাইমে আমার যে লেকচারগুলো, আমার যে গ্রামেটিক্যাল পার্ট আছে এবং স্পিকিং প্লাস কনভারসেশন সলভিং, এগুলো আমি করাবো, না হলে আমার পড়ানোর টাইমটা থাকে না। তো এটা এইভাবে আমরা করব, বাট আপনারা প্রত্যেকেই টপিকের উপর স্পিকিং বা প্রেজেন্টেশন গুলো রেডি করবেন। আর আমি আপনাদেরকে এইটা দিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, আমি আপনাদেরকে এটা প্রোভাইড করব। এখানে 1 to 70 প্রত্যেকটা ক্লাস পরপর সাজানো আছে, এবং এই ক্লাসগুলো, এই লেকচারগুলো এটা পরে তৈরি করা, অর্থাৎ এটা যারা নতুন ব্যাচগুলোতে আছে তারা এগুলো পেয়েছে। তো আপনারা তো পুরাতন ব্যাচের, তো এই ক্লাসগুলো এখান থেকে যারা যে ক্লাসগুলো করেছেন সেই ক্লাসগুলো মার্ক করে রাখবেন, এবং আপনারা যারা যে ক্লাসগুলো করেননি সেই লেকচার অনুযায়ী আপনাদের এইখানে প্রত্যেকটা পিডিএফ ফাইল নতুন করে অর্গানাইজ করা হচ্ছে, নতুন করে সাজানো হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লাস, প্রত্যেকটা লেসন। তো যারা যে ক্লাসটা করেননি তারা সেগুলো মার্ক করে আমাকে জানাবেন, এবং যে কোনো ব্যাচের সঙ্গে সেগুলো আপনারা কাভার করে ফেলবেন, কমপ্লিট করে নেবেন। প্রত্যেকটা ক্লাসের ধারাবাহিক ক্লাস রেকর্ডগুলো থাকবে পরপর সাজানো। তো সেগুলো আপনারা সলভ করবেন, কারণ এইটা অনেক সুন্দরভাবে সাজানো হচ্ছে প্রত্যেকটা বিষয়, এবং প্রত্যেকটা ক্লাস শেষে আমাদের কিন্তু প্রচুর পরিমাণে হোমওয়ার্ক আছে। এই হোমওয়ার্ক গুলো সলভ করতে হবে, এবং এখন থেকে যে ক্লাসগুলো আপনারা পাবেন এখানে, আমাদের এই নতুন যে কন্টেন্ট গুলো সাজানো হয়েছে, এই ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে করলে আপনাদের ভোকাবুলারির উপর একটা ভালো ডেভেলপমেন্ট আসবে। কারণ এই যে লেকচার 33 থেকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, তো এরপর কোথায় গেল, এরপর এই যে জায়গাটাতে আমি আপনাদের একটু বলি, এটা আপনারা নিয়ে রাখবেন, আমি আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিব। এই জায়গাটাতে আমাদের যারা ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্ট করতে চান, এখানে আমরা এরপর থেকে আমি পরপর আপনাদেরকে করাতে থাকবো, দেখাবো সবকিছু। এখানে প্রচুর পরিমাণে ভোকাবুলারি আছে যেগুলো ডেভেলপমেন্টটা আপনাদের করা দরকার প্রত্যেকটা ক্লাসের সঙ্গে। এখানে অ্যাডভান্স গ্রামার ক্লাস আছে, রাইটিং এর ক্লাস আছে, প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্লাস আছে, এবং প্রত্যেকটা ক্লাসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে এই যে হোমওয়ার্ক গুলো দেওয়া দেখছেন, এই যে ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্ট গুলো দেখেন, এই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন প্র্যাকটিস পার্ট 1 পার্ট 2, ইডিয়ম এন্ড ফ্রেজ পার্ট 1 পার্ট 2, গ্রুপ ভার্বস। এরপর আইএলটিএস রাইটিং টাস্কের উপর 10টা ক্লাস আছে, 60 থেকে 70 রাইটিং স্পিকিং রিডিং এগুলোর উপরে। আইএলটিএস সম্পর্কে ভালো একটা কনসেপ্ট বা ধারণা আমি আপনাদেরকে এখান থেকে দিয়ে দিব। আর এখন যে ক্লাসগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই যে 33 নাম্বার ক্লাস, এইটা থেকে আপনারা যদি রেগুলারিটি মেনটেন করে করতে পারেন তাহলেও আপনারা ভালো একটা ধারাবাহিকতা মেনটেন করে এগুলো ডেভেলপ করতে পারবেন। যেমন আজকের টপিকটা হচ্ছে স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট, এবং এখানে আরেকটা টপিক আমি দিয়েছি কনভারসেশন প্র্যাকটিস এবং কোশ্চেন সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন করতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে সেন্টেন্সগুলো ট্রান্সলেশন করতে হবে ওই সেন্টেন্সগুলোর আবার WH ওয়ার্ড দিয়ে কোশ্চেন তৈরি করতে হবে। তো এইভাবে প্রত্যেকটা টপিক পরপর দেওয়া আছে। এখন আপনাদের এর আগে যে ক্লাসগুলো, এর আগের যে টপিকগুলো আছে, এই টপিকগুলোর ভিতরে কোন টপিকের উপরে আপনারা ক্লাসগুলো করতে পারেননি বা করেননি, যেমন এই যে টেন্স পার্ট 1 পার্ট 2, এগুলো আমি আপনাদের করিয়েছি। বি ভার্ব, ডু ভার্ব, মডাল ভার্ব, উড বেটার, হ্যাড রেদার, প্যাসিভ ভয়েস, এগুলো আপনাদের আমি করিয়েছি। পজিটিভ ভার্ব, কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, ইট বা দেয়ার, প্র্যাকটিস, এগুলো করিয়েছি। তারপরেও যাদের যে ক্লাসটা বাকি আছে, যারা যে ক্লাসগুলো করেননি, সেগুলো আপনারা হচ্ছে এখান থেকে দেখে মার্ক করে রাখবেন, যে কোনো একটা ব্যাচের সঙ্গে সেই ক্লাসগুলো আপনারা করে রাখবেন, করে নিবেন। আর আহ, এই 33 নাম্বার যে লেসনটা আছে এইখান থেকে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের, এবং এইখান থেকে আপনারা ধারাবাহিকভাবে এই ক্লাস এবং ফাইলগুলোর সাথে সাথে পেয়ে যাবেন। বা টাস্কগুলো আপনাদের কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে, যে বিষয়গুলো দেখাবো, যেটা দিব, এটা আপনাদের কমপ্লিট করতে হবে। যেমন এইখানে আপনারা দেখছেন যে স্পিকিং ক্লাস 06, এখানে টপিকটা হচ্ছে স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট। হোয়াট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট, ওয়াই ডু দ্য অ্যাক্সিডেন্ট জেনারেলি টেক প্লেস, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট, অ্যান্ড হোয়াট ডু পিপল জেনারেলি লস ইন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট, অর্থাৎ মানুষ সাধারণত এই অ্যাক্সিডেন্টে কি হারায়। হাউ ক্যান দিস প্রবলেম বি সলভ, কিভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করা যেতে পারে। আর আপনাদের আজকের ক্লাসের পরেই আমি আপনাদের, যাদের আপনাদের ফুল কোর্স ফি কমপ্লিট করা আছে, তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব আমি দিয়ে দিব, এবং সেখানে আপনারা আহ, প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে পারবেন এবং স্পিকিং করতে পারবেন দেওয়া টপিকগুলোর উপরে। এবং অনেকগুলো টাস্ক আছে, অনেকগুলো কাজ আছে আপনাদের আমি দেখাবো, এবং আমি 2টা নাম্বার আপনাদের দিয়ে দিব।
আলাদা দুইটা নাম্বার আমার মেইন নাম্বারের বাইরে, যে নাম্বারটাতে কল করলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। অনেক সময় কল করে আপনারা পান না বা মেসেজ দিয়ে পান না, ওই দুইটা নাম্বারে আপনারা সবসময় যোগাযোগ করতে পারবেন। কল দিবেন, আমি আলাদা করে রাখবো আপনাদের জন্য। তো সবকিছু নতুনভাবে অর্গানাইজ করা হচ্ছে, তো সেগুলোর সঙ্গে আমি আপনাদেরকে অ্যাটাস্ট করে নিব এই জায়গাটাতে। তো দেখেন, এই টপিকটা আমরা আগে দেখি, আগে একটু বোঝার চেষ্টা করেন। এখানে বলছে স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট ইজ দ্য মোস্ট vulnerable, আনএক্সপেক্টেড অ্যান্ড ইনটলারেবল ইনসিডেন্ট ইন হিউম্যান লাইফ। মানুষের জীবনে এই স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে vulnerable, অসহনীয়, আনএক্সপেক্টেড, অপ্রত্যাশিত, ইনটলারেবল মানে যেটা সহ্য করা যায় না, হ্যাঁ, অসহ্যনীয় একটা ঘটনা, ইনসিডেন্ট মানুষের জীবনে। ইট ইউজুয়ালি হ্যাপেন্স ইন আ সাডেন হ্যাপি মোমেন্টস অ্যান্ড টার্নস দ্য হ্যাপিনেস ইনটু সরো অ্যান্ড সাফারিং। এটা সাধারণত একটা সুখের মুহূর্তে ঘটে থাকে এবং পরিণত হয় দুঃখ এবং ভোগান্তিতে। তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স। কোন টেন্সগুলো এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। Nowadays, Bangladesh becomes one of the most accident-prone countries where generally this bad incident happens mostly. বর্তমান সময় বাংলাদেশ সব থেকে বেশি অ্যাক্সিডেন্ট প্রবণ দেশে পরিণত হয়েছে, যেখানে এই খারাপ ঘটনাগুলো ঘটে মোস্ট অফ দ্য টাইম, বেশিরভাগ সময়। ইট জেনারেলি টেকস প্লেস অন দ্য হাই স্ট্রিট। এটা সাধারণত জায়গা নেয় বা হয়ে থাকে, অর্থাৎ টেক প্লেস বলতে এটা সাধারণত সংঘটিত হয় মহাসড়কে, ওয়ার অল দ্য ভেহিকলস আর অলওয়েজ ইন আ হারি, যেখানে সকল গাড়ি ঘোড়াগুলো ব্যস্ত থাকে। All on a sudden, this busy road turns into a pathetic place holding some dead and injured. Street accident caused these kinds of unexpected incident, but if we find the reason of this, then at first the ignorance of traffic rules is found. কি বলছে? যে স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট কজড দিস কাইন্ডস অফ আনএক্সপেক্টেড ইনসিডেন্ট, এই ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলো স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্টের কারণে ঘটে বা এটা ঘটায়। কিন্তু যদি আমরা এর কারণগুলো খুঁজি, প্রথমত ট্রাফিক আইনের যে অবজ্ঞা সেটা পাওয়া যায়, ইজ ফাউন্ড। এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভের স্ট্রাকচার, ইজ প্লাস ভি3। অলওয়েজ উই ইগনোর দ্য ট্রাফিক রুলস, আমরা সর্বদা ট্রাফিক নিয়ম ইগনোর করি, অ্যাজ ইফ উই লাভ টু ডু ইট অ্যান্ড ইট কজেস অ্যাক্সিডেন্ট, মানে এমনটা মনে হয় যেন আমরা এটা করতে ভালোবাসি এবং এটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটায়। মোস্ট অফ দ্য ভেহিকেলস আর নিয়ারলি ড্যামেজড বাট দে আর অন দ্য রোড। বেশিরভাগ গাড়িগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায়, এবং কিন্তু তারা রাস্তায় থাকে। দ্য ড্রাইভার্স আর নট ওয়েল ট্রেন্ড অ্যান্ড নট সিনসিয়ার টু দেয়ার ডিউটি। Because these of these above mentioned reason, street accidents usually happen. So people lose their life, the most valuable things, property, and so many important things. And to solve this, some attempts should be taken by the government and individual alike. এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সরকার কর্তৃক এবং নিজ মানে নিজের জায়গা থেকে, ইন্ডিভিজুয়াল লাইক মেকিং দ্য ট্রাফিক রুলস স্ট্রিক্ট, অর্থাৎ কঠিন ট্রাফিক আইন করে। উই শুড মেক পিপল অ্যাওয়ার অফ ইট, আমাদের মানুষদেরকে সচেতন করা উচিত। ইন্ডিভিজুয়াল শুড, অর্থাৎ প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে, ইন্ডিভিজুয়াল শুড টেক কেয়ার অফ দিস রুলস অ্যান্ড মেনটেন ইট। হ্যাঁ, এই নিয়মগুলোর টেক কেয়ার করা উচিত এবং এটা মানা উচিত। তো এই যে টপিকগুলো আছে, এখন এই টপিকের উপর আপনি কিভাবে স্পিকিং করবেন, কিভাবে কথা বলবেন, কোশ্চেনগুলোর এগেনস্টে কিভাবে কথা বলবেন, আগে বোঝেন। মনে করেন আমি এটা ঢেকে দিলাম, আমার সেন্টেন্স গুলো বুঝতে হবে, আমার সাবজেক্ট ভার্ব কেমন হবে সেটা আমি কিভাবে বুঝবো? কোশ্চেন গুলো যদি আমি অ্যানালাইসিস করতে পারি, যেমন হোয়াট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। সো আপনি এখানে অ্যান্সারটা কি হতে পারে? যে অ্যাক্সিডেন্ট, স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অন কাইন্ড অফ ইনসিডেন্ট। বলছে হোয়াট ইজ স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট, তাহলে আমি কি বললাম বলেন তো? স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট ইজ, হোয়াট ইজ স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট? স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অন কাইন্ড অফ ইনসিডেন্ট, অর্থাৎ এটা হচ্ছে এক ধরনের ঘটনা, এটা হচ্ছে এক ধরনের ঘটনা, অথবা অন কাইন্ডস অফ আনএক্সপেক্টেড ইনসিডেন্ট, এটা আপনি বলতে পারেন। এটা হচ্ছে এক ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা, ওয়ার, যেখানে, ওয়ার, যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট
generally happens. অ্যাক্সিডেন্ট জেনারেলি হ্যাপেন্স, যেখানে সাধারণত একটা দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। Where do the street accidents generally take place? Mainly, the street accident generally take place on the busy road. তাহলে আমি দুইটা অ্যান্সার দিলাম দুইটা কোশ্চেনের। আবারও বলছি, প্রথমটা আপনি এভাবেও বলতে পারেন যে স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অন কাইন্ডস অফ vulnerable, unexpected and intolerable incident. Intolerable incident, that is the answer. Then street accident generally take place. Street accident generally take place on the busy road, on the highway. What are the causes of street accident? তাহলে প্রথমত একটা কমন অ্যান্সার আপনি দিবেন যে there are so many causes of street accident. কি বললাম? There are so many causes of street accident. Repeat it. There are so many causes of street accident. First of all, you have to mention some points here. First of all, ignorance of traffic rule is the main causes of street accident. Ignorance of traffic rules is the main cause of street accident. এটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড ব্যবহার করবেন যে ফার্স্টলি ignorance of traffic rules অর্থাৎ ট্রাফিক আইনের অবজ্ঞা is the main cause of street accident. Secondly, overtaking tendency is another cause of street accident. Firstly, repeat after me. Firstly, ignorance of traffic rules is the main cause of street accident. Secondly, overtaking tendency is another cause of street accident. Thirdly, unskilled drivers is one of the main reason of street accident. We know that in our country, most of the drivers are unskilled and they don't have the license, but they are on the road. Moreover, most of the vehicles are damaged, but they are on the road also. For that reason, accidents generally take place. As well as, I can also say that most of the roads are narrow and they are not divided. For that reason, street accident take place. So these are the reason or cause of street accident, causes of street accident. So what do people generally lose in the street accident? People generally lose their life, their properties, and essential things in the street accident. People generally lose their life, their mm, properties, and their essential things in the accident. তাহলে আমি কজেস গুলো কি বললাম যে ওভারটেকিং টেন্ডেন্সি, জাস্ট পয়েন্ট ইট আউট, ওভারটেকিং টেন্ডেন্সি, ignorance of traffic rules, unskilled driver, damaged vehicles, overtaking tendency, unskilled drivers, damaged vehicles, narrow roads, then ignorance of traffic rule. I have mentioned 5 points, 5 reasons, 5 causes, and you have to use these 5 causes by making sentences. In every cause will be written in a particular sentence. In this way, you can write 5 sentences for mentioning the causes of street accident. I hope you understand this. Then, question number D, what do people generally lose in the accident? So people generally lose in the accidents their lives, their properties, their essential things. How can this problem be solved? So this problem can be solved many ways. First of all, government should take proper step against street accident. They should aware people. Every individual should take the responsibilities avoiding street accident. Government should provide strict law on traffic rules. If that kinds of attempts can be taken, hope street accident should be removed, should be eradicated from our country. So that's
all about the presentation. Thanks for patience hearing. So in this way, you can give answer against these questions. First of all, you have to analyze every question. Then you have to provide the answer against this question. It is not so much hard. If you think it, it will be so easy. If you are able to make a presentation on this on particular topic from your own way without uh, without taking the help of answer sheet or sample answer, just if you see the question and make answers from your own thought or own way, I hope your idea, your creative idea will be generated from your own brain. And in this way, you'll be able to develop your writing as well as speaking skill. So try to do it. Then, have you understood what I have said? I'll provide this Yes, sir. PDF file Yes, and, sir. and you have to make answer. Then the next topic is you have to solve a conversation here, Bangla to English as well as English to Bangla. So here you can see village and urban life. কনভারসেশনটা আমার বইতেও পাবেন, যাদের কাছে আমার লেখা বইটা আছে বইতে কনভারসেশনের যে পার্টগুলো আছে সেখানে আপনারা লাস্ট কনভারসেশনটা মনে হয় এটা। তো এটা সলভ করার চেষ্টা করতে হবে। যারা বইটা নেননি, আগামীকালকের পর থেকে বইটা আহ, আর দেওয়া সম্ভব হবে না। ঈদের ছুটিতে ওই স্ট্রিট ফাস্ট কুরিয়ার গুলো বন্ধ থাকে। তো আগামীকাল অনেকগুলো বইয়ের অর্ডার যাবে, ডেলিভারি যাবে। যারা পারবেন বইটা নিয়ে নিবেন, তাহলে আপনাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো অনেক বেশি সহজ হবে, অনেক বেশি ইজি হবে। আজকে আমি 33 নম্বর ক্লাস দেখাচ্ছি, এটা মনে রাখবেন। এখান থেকে 70 নম্বর ক্লাস পর্যন্ত যাব। এর আগে যে ক্লাসগুলো নিয়েছি সেই ক্লাসগুলোর ভিতর যার যে ক্লাসগুলো মিস গিয়েছে, করতে পারেনি, সেটা আমি নতুন কোনো ব্যাচের সাথে আপনি করে নিতে পারবেন। তো বইটা আপনার লাগবে, যদি পারেন আজকে রাতে বা আগামীকালকের ভিতরে ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করে ফেলবেন। তাহলে 2 থেকে 3 দিনের ভিতরে হোম ডেলিভারিতে আপনার ঠিকানায় চলে যাবে, আপনি এ করতে পারবেন, ডেলিভারি ম্যানকে টাকা পে করতে পারবেন, ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিতে পারবেন 2 থেকে 3 দিন পর। বাট আজকে রাতে বা আগামীকালকের ভিতরে অর্ডার দিয়ে দিবেন যারা বইটা পাননি। তো দেখেন, আমরা প্রেজেন্টেশনের সাথে এই কনভারসেশন গুলো সলভ করব। এগুলো সবই অর্গানাইজ হইতে সাজানো আছে। রাজু আর মিনা দুইজনের ভিতরে একটা কনভারসেশন হচ্ছে। তো রাজু বলছে, হ্যালো মিনা, হোয়াই ডিড ইউ নট গো টু ভিলেজ টিল দিস টাইম? তাহলে বাংলাটা কি দাঁড়াচ্ছে যে তুমি কেন গ্রামে যাওনি এই সময়ে? হোয়াই ডিড ইউ নট গো টু ভিলেজ টিল দিস টাইম। এই কনভারসেশনটা আপনারা প্রত্যেকেই ভালোভাবে সলভ করবেন, এবং আমি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবটা করে দিব সেখানে দুইজনের ভিতরে এইটা নিয়ে কমিউনিকেশন করাবো, কনভারসেশন প্র্যাকটিস করাবো আপনাদের দুইজন পার্টিসিপেন্টের ভিতর থেকে, যেদিন আমরা এখানে প্র্যাকটিস সেশনে থাকবো। তো প্রত্যেকেই ইন্ডিভিজুয়ালি ভালোভাবে কমপ্লিট করে আসবেন, তাতে করে একজন একজনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। সো মিনা বলছে, I have changed my program and do not want to live comfortable life of the city when village life is very dull. I have changed, আমি পরিবর্তন করেছি আমার প্রোগ্রাম অর প্ল্যান, and do not want to live comfortable life of the city, এবং আমি শহরের এই আরামদায়ক জীবন ত্যাগ করতে চাই না। when village life is very dull, যেখানে গ্রাম্য জীবন খুবই ডাল মানে খুবই খারাপ, খুবই দুর্দশাপূর্ণ, খুবই নিস্তেজ। You have a very bad impression about village life. Why? বলছে তোমার গ্রাম সম্পর্কে খুবই খারাপ একটা ধারণা আছে, কেন? মিনা বলছে, ইয়েস আই এম সেইং রাইট, আমি ঠিক বলছি। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, দ্য ভিলেজ ইজ আ ডার্টি প্লেস, গ্রাম খুবই নোংরা একটা জায়গা। কমফোর্টস অফ লাইফ আর নট অ্যাভেলেবল দেয়ার, জীবনের যে আরাম সেটা গ্রামে নেই।
হিপস অফ গার্বেজ, হিপস মানে স্তূপ, গার্বেজ আবর্জনার স্তূপ, ক্যান বি সিন এভরিহোয়ার, সব জায়গায় দেখা যায়। পিপল অ্যান্ড অ্যানিমালস লিভ ইন দ্য সেম প্লেস, মানুষ এবং পশুরা এক জায়গায় বাস করে। দে অলসো ড্রিঙ্ক ওয়াটার টুগেদার ইন দ্য সেম ডার্টি পন্ড, তারা একসাথে পানি পান করে নোংরা পুকুর থেকে। ইগনোরেন্স প্রিভেলস এভরিহোয়ার, সব জায়গায় অজ্ঞতা পাওয়া যায়। মাই ফ্রেন্ডস, ইউ আর টেলিং রং, although our villages are backwards but not as much as you, বলছে যে তুমি ভুল বলছো বন্ধু, যদিও আমাদের গ্রাম পিছিয়ে আছে তারপরও তুমি যতটা বলছো ততটা নয়। বাট নট অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ, মেনি ভিলেজেস হ্যাভ বিকাম মডার্ন, অনেক গ্রাম আধুনিক হয়েছে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। স্কুলস ফর বোথ সেক্সেস অ্যান্ড হসপিটালস হ্যাভ বিন সেট আপ ইন ভিলেজ, উভয় লিঙ্গের জন্য স্কুল এবং হসপিটাল স্থাপিত হয়েছে গ্রামে। The sanitary system has been improved, has been plus V3, present perfect এর passive voice. Sanitary systemও improved করা হয়েছে। Electricity has been provided in almost every places. তাহলে আমি আপনাদের ভিতর থেকে দুইজন পার্টিসিপেন্টকে বলবো যে এই টপিকটার উপর কথা বলবেন, একজন শহরের পক্ষ থেকে, একজন গ্রামের পক্ষ থেকে। তো আপনারা প্রত্যেকেই দুটোই খুব ভালোভাবে পড়ে আসবেন যাতে করে একজনের কোশ্চেনে অ্যান্সার দিতে পারেন। তো এখানে হুবহু যেটা বলা আছে এইটাই যে আপনার বলতে হবে সেরকম না, আপনি এটা ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়ে আসবেন, দেন আপনার মনে যতটুকু আসে যতটুকু আইডিয়া জেনারেট করতে পারেন সেইভাবে আপনি ইনস্ট্যান্টলি কোশ্চেনের অ্যান্সার দিবেন, কথা বলবেন। কি বলছে? দ্য স্যানিটারি সিস্টেম হ্যাজ বিন ইমপ্রুভ, electricity has been provided in almost every village, but Meena bolche, but the cities have better facilities, better house, better means of communication, fast and comfortable vehicles, and many other facilities are there. People live up cities like live comfortable lives. Raju, you are talking superficially. There are crowded house, a large number of people in small houses which are injurious to health, polluted air, dirty streets, and stinking drains spread many diseases. The people of cities have no love and sympathy, whereas village life has fresh air, simplicity, and love. Villagers are very sincere. Meena was, please do not disturb me. I have no intention to go to village at any times. Okay, bye. সো এটা পড়ে বাংলাটা দেখবেন বা বাংলা থেকে ইংলিশে করার চেষ্টা করবেন, দেখবেন পারেন কিনা। দেন হিয়ার ইউ ক্যান সি দ্য vocabulary, those who don't have concept about vocabulary, I have provided it. বইটাতে এটা পাবেন, কনভারসেশনে যে পার্ট গুলো আছে সেখানে এটা আছে। প্রোগ্রাম, কর্মসূচি, কমফোর্টেবল, আরামদায়ক, ডাল, নিস্তেজ, ইমপ্রেশন, ধারণা বা অভিব্যক্তি, ডার্টি, নোংরা, হিপস অফ গার্বেজ, ময়লার স্তূপ, ইগনোরেন্স, নিরক্ষতা, ব্যাকওয়ার্ডস পিছিয়ে পড়া, মডার্ন আধুনিক, স্যানিটারি পরিষ্কাশন ব্যবস্থা, ইমপ্রুভড উন্নত, কমিউনিকেশন যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভেহিকলস যানবাহন, সুপারফিশিয়ালি অতিমাত্রায়, ক্রাউডেড ভিড়, ইনজুরিয়াস টু হেলথ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, পলিউটেড দূষিত, ডিজিজ রোগ ব্যাধি, সিম্প্যাথি সহানুভূতি, সিনসিয়ার আন্তরিক, ইন্টেনশন প্রবণতা। দেন এটা তাহলে আপনারা কমপ্লিট করবেন, প্রেজেন্টেশনটা কমপ্লিট করবেন, এটা কমপ্লিট করবেন। একদিন বাদ একদিন ক্লাস হবে, কাজগুলো বেশি থাকবে, কাজগুলো আপনার কমপ্লিট করতে হবে এবং প্রত্যেকটা ফাইলের কাজ কমপ্লিট করবেন, অনেক সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করা সবগুলো 1 to 70। দেন সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন ডে 12, এই ডে টোটাল 18 পর্যন্ত আছে। তো প্রথম দিক থেকে যারা পাননি তাদেরকে আমি এটা কাভার করে নিব, সমস্যা নেই। এটা 33 নাম্বার লেকচার, এর আগের গুলোতে অন্য ট্রান্সলেশন গুলো আছে। সো তুমি কি আমার সাথে যাচ্ছ, এই বাক্যটা ইংলিশে কি হবে? তুমি কি আমার সাথে যাচ্ছ, আপনারা বলেন তো কি হবে? Are you going Are you with me? going Are you going with me? Follow me. Going with me. Where are you going? তো এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমি যদি বলতাম তুমি আমার সাথে কোথায় যাচ্ছ, তাহলে হোয়ার আর ইউ গোয়িং উইথ মি। তুমি আমার সাথে কখন যাচ্ছ, হোয়েন আর ইউ গোয়িং উইথ মি। তুমি আমার সাথে কেন যাচ্ছ, হোয়াই আর ইউ গোয়িং উইথ মি। তখন আমাদের এরকম ডাবল ইউজ কোশ্চেন আমরা দিতে পারি। শিশুটি ঘুমাচ্ছে না, তাহলে ইংলিশ কি হবে? এটা কোশ্চেন না। The child is not The sleeping. child is not sleeping.
The child is not sleeping. তাহলে The যদি বলি child is The not baby is sleeping. not The sleeping. child is not The sleeping. baby is not sleeping. শিশুটি কি ঘুমাচ্ছে না, যদি কোশ্চেন করি, Is Is the the baby child not sleeping? is the child গুড। Is the child didn't is not the baby is sleeping. অর্থাৎ এটা আপনি ইজেন্ট বলতে পারেন, ISNT, অথবা ইজ দ্য চাইল্ড নট, এভাবে বলতে পারেন। ঠিক আছে, the child এটুকুই, আর কিছু না। বালিকাটি কি কাঁদছে না, বালিকাটি কি কাঁদছে না, কোশ্চেন। এগুলো হচ্ছে সবই কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাই না? ইজেন্ট দ্য গার্ল ক্রাইং, ইজেন্ট দ্য গার্ল ক্রাইং, ইজেন্ট দ্য গার্ল ক্রাইং। তুমি কি কাজটি করিতেছো না, তাহলে আরেন্ট ইউ ডুইং দ্য ওয়ার্ক, এটা আরেন্ট ইউ ডুইং দ্য ওয়ার্ক, অথবা আর ইউ নট ডুইং দ্য ওয়ার্ক। কি বলা যেতে পারে এটাকে? আর ইউ নট, কি বলা যেতে পারে? আর ইউ নট ডুইং দ্য ওয়ার্ক, তুমি কি কাজ করতেছো না, আর ইউ নট ডুইং দ্য ওয়ার্ক, আর ইউ নট ডুইং দ্য ওয়ার্ক। সো এইভাবে এই বিষয়গুলো আমাদের হবে। এবার সূর্য কি পূর্ব দিকে উদিত হচ্ছে, তাহলে ইজ দ্য সান রাইজিং ইন দ্য ইস্ট, ইজ দ্য সান রাইজিং ইন দ্য ইস্ট। তাহলে এগুলো সবই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। হ্যাঁ, আমরা কি ইংরেজি শিখছি? আর উই লার্নিং ইংলিশ? চাষিরা কি জমি চাষ করছে না, বলতে পারেন এই বাক্যটা ইংলিশে কি হবে? চাষিরা কি জমি চাষ করছে না, বলতে পারেন কি হবে? Aren't the farmers not cultivating? Aren't the farmer cultivating land? আরেন্ট বললে আবার নট কেন হবে? তাহলে আরেন্ট দ্য ফার্মার্স, aren't the farmers cultivating the land, aren't the farmer হেলেন কি ছবি আঁকছে, ইজ হেলেন ড্রয়িং আ পিকচার? এটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ না, জাস্ট ইন্টারোগেটিভ। ইজ হেলেন ড্রয়িং দ্য পিকচার, তারা কি যাইতেছে? আর দে গোয়িং, আমি কি চিঠি লিখেছি? এটা হচ্ছে লিখেছি আছে, তাহলে হ্যাভ আই রিটেন দ্য লেটার, আমি কি চিঠিটি লিখেছি? আমি চিঠিটি লিখেছি, ও এটা আবার কোশ্চেন না, দেখি। তাহলে আমি চিঠিটি লিখেছি, আই হ্যাভ রিটেন দ্য লেটার। সাকিব মাছ ধরছে না, সাকিব ইজ নট ক্যাচিং ফিশ। মারুফ ইজ নট রিডিং দ্য বুক। ইউ আর নট গোয়িং দেয়ার। তুলি ইজ নট সিঙ্গিং। হ্যাঁ, তাহলে এই সেন্টেন্স গুলো সবই কন্টিনিউয়াস টেন্সের। তারা খেলছে না, দে আর নট প্লেয়িং, তারা ক্লাসে অঙ্ক করছে, এটা করছে হবে। তো দে আর ডুইং দ্য সাম ইন দ্য ক্লাস, মেয়েটি চা তৈরি করছে না, দ্য গার্ল ইজ নট মেকিং টি। সে কি গোলমাল করছে, ইজ হি কোয়ারেলিং অর ইজ হি মেকিং নয়েজ। এভাবে কথাগুলো বলা যায়। তো এই যে সেন্টেন্স গুলো আছে, এগুলো আপনারা নিজেরা একটু দেখবেন, আমি এই পিডিএফটা পাঠিয়ে দিলে এটা একটু কভার করে ফেলবেন। আর আমি আপনাদের কিছু কিছু বিষয় আমি দিয়ে দিব, অর্থাৎ এখান থেকে আপনাদের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এই 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 এই- এই কোর্সের যে কন্টেন্ট আমার এই যেটা লেখা আছে, এটা আই উইল প্রোভাইড ইউ, এবং এইটা মেনটেন করে ধারাবাহিকভাবে ক্লাসগুলো দেখবেন। এবং যে টাস্ক গুলো দিব, অর্থাৎ কনভারসেশন প্লাস প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন, এখানে যেগুলো দেখাচ্ছে এগুলো আপনারা একটু কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন সাথে থেকে।
দেখবেন অনেক দ্রুত একটা ইমপ্রুভমেন্ট, দ্রুত একটা ডেভেলপমেন্ট পাবেন। এবং ক্লাসের রুটিনটা আমি একটু নতুন করে রিঅর্গানাইজ করে দিব সবকিছু, সেইভাবে একটু করতে থাকবেন। আর আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমি আপনাদের আলাদা একটা নাম্বার প্রোভাইড করব, যেখান থেকে আপনারা ভালোভাবেই কমিউনিকেশন করতে পারবেন। যারা কথা বলতে পারেন না বা যোগাযোগ পারেন না বা বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে কথা বলতে চান, প্রবলেম ফেস করেন, সেই বিষয়গুলোর জন্য আমি আলাদা একটা জায়গা রাখবো, সেখান থেকে আপনাদের যে কোনো প্রবলেম সলভ করা হবে। তো ভালো থাকেন। দ্যাটস অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস।